Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay. Hope my voice is clearly audible to you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In the last lecture, we started with the various branches of civil engineering, right? So out of Yes. which, how many branches we discussed in the last lecture? 4, sir. Four. Okay. So before that, let us see how many branches are there of civil engineering. Like first one is architecture and town planning, then building materials, construction technology, hydraulic, water resources and irrigation engineering, remote sensing and GIS, structural engineering, surveying, transportation engineering. So how many branches are there? 10. 10. 10, correct. So मला सांगा, what we discussed in this branch, building planning and construction. Building planning and construction मध्ये आपण काय डिस्कस केलं? कोण सांगेल? Analysis. बिल्डिंग प्लॅनिंग आणि कन्स्ट्रक्शन मध्ये आपण काय करतो? Buildings are planned according to the fundamental principles of planning and bylaws of local municipal bodies. Correct, very good. In this, we plan the building according to bylaws and the principles of planning, right? मग किती प्रकारच्या बिल्डिंग्स असतात तो मेनली? 2. यस. कुठल्या कुठल्या दोन? Public and residential. पब्लिक बिल्डिंग अँड रेसिडेन्शियल बिल्डिंग. रेसिडेन्शियल बिल्डिंग मध्ये कुठले कुठले टाइप्स असतात? Apartment, lodge, hotel, Hostels. Correct, very good. And public building? office, colleges, malls, hospital. Public building. पब्लिक बिल्डिंग मध्ये काय? School, colleges, government office, hospitals. Correct, very good. Mall. So according to the need, we classified that. Right? Okay. Yes. Yes, sir. Why today attendance is less? Don't know. After that, we discuss one important branch, which is structural engineering. त्याच्यानंतर आपण स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग ही ब्रांच डिस्कस केली बाळांनो. काय असतं स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग म्हणजे? Analysis and Design of structures. Correct. It is mainly deals with the analysis and design of the structures. Right? Which part comes first, analysis or design? Analysis. Okay. So what do you mean by analysis? Analysis करतो बिल्डिंगचं म्हणजे काय करतो नक्की आपण? त्याच्यावरती किती वेळ ते बरोबर आहे. किती वेळ सहन करू शकतो हे बघायचं. बरोबर आहे. जे काय बिल्डिंगचे स्ट्रक्चरल एलिमेंट असते त्यावरती फोर्सेस किती ऍक्ट होणार, स्ट्रेसेस किती प्रोड्यूस होणार, या गोष्टी फाइंड आउट करणं म्हणजे काय असतं? Analysis. Correct. When we
found out the forces acting on the structural elements as well as stresses acting, then it is nothing but we call it as analysis of structure. मग कुठले कुठले स्ट्रक्चरल एलिमेंट वरती फोर्सेस किंवा स्ट्रेसेस ऍक्ट होऊ शकतात? Columns, beams. Beams, slabs. Beams, columns, slabs. Correct? Yes, sir. Yes. What is design part? Design म्हणजे काय बाळांनो? What is mean by design? डिझाईन करतो म्हणजे काय करतो? आकृत्या अनालिसिस आल्यानंतर डिझाईन करतो. डिझाईन करतो म्हणजे मेंबर्स काय करतो आपण? मेंबर्स डिझाईन करतो. कशासाठी डिझाईन करतो? कारण त्या मेंबरनी तेवढा फोर्स किंवा तेवढा स्ट्रेस घेतला पाहिजे. बरोबर आहे का? Yes, sir. हा, मग कशा कशाचं डिझाईन करतो आपण? इट मे बी डिझाईन ऑफ बीम असेल, कॉलम असेल, स्लॅब असेल, किंवा स्टील स्ट्रक्चर असतील. लक्षात येते? Then Yes. design of multi-story buildings, towers, retaining walls, जे काय असेल ते. ठीक आहे. नेक्स्ट कुठली ब्रांच बघितली आपण? इरिगेशन. इरिगेशन. ठीक आहे, इरिगेशनला जाऊया. तत्पूर्वी जिओटेक बघूयात का? जिओटेक. जिओटेकच बघितलं. Geotechnology. ठीक आहे. जिओटेक इंजिनिअरिंग म्हणजे कशाशी डील करते? Soil. Okay. Soil investigation किंवा study of soil is related to geotechnical engineering. So why this study of soil is necessary? का गरजेचं आहे स्टडी ऑफ सॉइल? फाउंडेशन साठी. फाउंडेशन. फाउंडेशन करण्यासाठी. बिकॉज आवर फाउंडेशन इज रेस्टिंग ऑन. आपलं फाउंडेशन कशावरती रेस्ट असतं बाळांनो? सॉइल. Soil. सॉइल वरती रेस्ट आहे. बरोबर आहे. Yes. फायनली अल्टिमेटली our whole structural load is going to transfer to the soil. Am I right? Yes, Yes. sir. Yes. फायनली तो काय आपल्या टोटल बिल्डिंगचा जो लोड आहे तो कुठे ट्रान्सफर होणार आहे? कुणाला ट्रान्सफर होणार आहे? सॉइल वरती. Soil. थ्रू फाउंडेशन असं म्हणूयात. कसं म्हणूयात? थ्रू फाउंडेशन. Foundation. हा, थ्रू फाउंडेशन. मग मला सांगा बाळांनो, मग हा जर सगळा लोड आपल्या सॉइल वरती जर ट्रान्सफर होणार असेल तर त्या सॉइलच्या प्रॉपर्टीज, त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला माहित पाहिजे की नको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हा, फॉर एक्झाम्पल इफ आय से सेफ बेअरिंग कॅपॅसिटी इज अ इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स टू फाइंड आउट रिगार्डिंग द सॉइल. म्हणजे ती सॉइल किती लोड सेफली बेअर करू शकते, त्याची बेअरिंग कॅपॅसिटी किती आहे हे फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे की नाही? Yes. Yes, obviously. So the study of soil is very, very important. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes. त्यामध्ये मग आपण काय पाहिलं स्टडी ऑफ सॉइल मध्ये? त्यालाच आपण जिओटेक्निकल इंजिनिअरिंग ब्रांच असं म्हणतो. लक्षात येतं? Yes. हा, बघा. सो मी तुम्हाला एक फिगर दाखवली होती. असं समजा हा एक कॉलम आहे असं समजा. हा, ह्या कॉलम वरती आता हा लोड ऍक्ट होतोय. काय ऍक्ट होतो? हा ब्लॅक कलरचा जो एरो म्हणजे काय हो? लोड. लोड ऍक्ट होतोय. मग हा जो कॉलम वरचा लोड आहे तो ट्रान्सफर फाउंडेशनला होणार इथं खाली, आणि फाउंडेशन कुणाला ट्रान्सफर करणार हो? सॉइलला ट्रान्सफर करणार. बरोबर आहे? Yes, sir. Yes, sir. हा,
तर मग फायनली लोड सॉइलला ट्रान्सफर होतोय, मग तो सॉइलनी लोड रेजिस्ट केला पाहिजे की नको? केला तर पाहिजे. हा, येस, केला पाहिजे. पण कसा केला पाहिजे बघा, Failure of करेक्ट, विदाउट ऑर एक्सेसिव्ह डिफॉर्मेशन. याचा अर्थ थोडस समजून घेऊया. एक्सेसिव्ह डिफॉर्मेशन म्हणजे काय? एखादी बॉडी डिफॉर्म होते म्हणजे काय होतं? शेप अँड साईज बदल. करेक्ट, व्हेरी गुड. त्याचा साईज बदलतो. मग समजा मी एखाद्या बॉडीवरती फोर्स अप्लाय केला आणि त्याचा शेप आणि साईज बदलला, ऑब्विसली बदलणार. पण परत जेव्हा मी फोर्स रिमूव्ह केला तेव्हा त्या बॉडीनी त्याचा ओरिजिनल शेप आणि साईज गेन केला. तर अशा बॉडीजला आपण काय म्हणत असतो? Elastic body. म्हणत असतो. आणि समजा परमनंटली ती बॉडी डिफॉर्म झाली, शेप अँड साईज तिचा परमनंटली चेंज झाला, तर अशा बॉडीज कुठल्या असतात? प्लास्टिक बॉडी. किंवा ज्या बॉडीज फोर्स रिमूव्ह केल्यानंतर त्यांच्यात डिफॉर्मेशन कायम राहतं. लक्षात येत आहे? ओके, Yes, sir. जाऊयात पुढे. Yes, sir. नेक्स्ट, त्याच्यानंतर आपण एक ब्रँच पाहिली, वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग. यात तुम्ही सांगाल का काय बघितलं आपण वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग मध्ये? वॉटरचे रिसोर्स. Irrigation engineering. हा, करेक्ट, इरिगेशन इंजिनिअरिंग. पुढे And water resources deals with planning, designing, and developing water resources by constructing several hydraulic structures like dams and barrages. बरोबर आहे, गुड. तर वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग ही जी ब्रँच आहे ते आपण वॉटरचे रिसोर्सेस आहेत ते प्रॉपरली युटिलाइज करतो किंवा त्याच्या डेव्हलपमेंटसाठी उपयोग करतो. कशासाठी? तर ते आपल्याला ऍग्रिकल्चर पर्पज साठी यूज करता यावेत. त्यालाच आपण इरिगेशन इंजिनिअरिंग म्हणतो. म्युन्सिपल आणि पॉवर जनरेशन पर्पज साठी आपल्याला वापरता यायला पाहिजे. बरोबर आहे का? त्याच्यासाठी मग मी एक एक्झाम्पल कोयनाचं दिलं होतं, आठवतंय? Yes, sir. हा, हा, मग यामध्ये आपण बघा, यामध्ये काय काय इन्क्लूड असतं? तर हे जे वॉटर रिसोर्सिंग इंजिनिअरिंग आहे ते आपण प्लॅनिंग, डिझायनिंग, जे हायड्रॉलिक स्ट्रक्चर आहे त्याच्या प्लॅनिंग आणि डिझायनिंग साठी आपण ही ब्रँच ओळखली जाते. मग कुठले हायड्रॉलिक स्ट्रक्चर असतात? डॅम्स असतील, कॅनल्स असतील, हायड्रो पॉवर स्टेशन्स असतील. ओके, Yes, sir. त्याच्यानंतर अजून एक महत्वाची ब्रँच आपण जी डिस्कस केली त्याचं नाव होतं ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग. व्हॉट इज द नेम? Transportation engineering. हा, ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग म्हणजे कशाशी डील करतं? Planning, designing, and construction of roads. प्लॅनिंग, डिझाइन, फक्त रोड्सच का? No, रेल्वे. sir. Yes, railways, Bridges, tunnels, dock. runways, Correct. airports. हा, एअरपोर्ट्स, डॉक्स, हार्बर्स, लाईक, राईट. So planning and designing of these transportation facilities like roads, bridges, railways, tunnels, docks, harbors, runways, and airports comes under this branch which is known as a transportation engineering. So I guess up to this we discussed in the last lecture, correct? Yes. Yes, sir. Right. Now let us go to the next branch, which is a environmental engineering.
सो व्हेन यू हर्ड द वर्ड एन्व्हायरमेंटल, तुमच्या डोक्यात काय येतो? एन्व्हायरमेंट हा शब्द ऐकल्यावर तुम्हाला काय लक्षात येतं? About nature. अबाउट नेचर, करेक्ट. Pollution. Water, air, noise and pollution. Surrounding area. करेक्ट. सराउंडिंग एरिया, पोल्युशन, बरोबर आहे, सांगता येते. अजून? So environment is nothing but what we actually see or actually feel about the surroundings, correct? मग ज्यामध्ये बघा, basically this branch deals with the naturally available things from the environment like air, water, मग नॉइज, ज्या काही गोष्टी आहेत, आणि पोल्युशन, या गोष्टींशी डील करणारी ब्रांच एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग आहे. मग एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये पोल्युशन कंट्रोल आणि पब्लिक हेल्थ इंजिनिअरिंग येते. पब्लिक हेल्थ इंजिनिअरिंगचा अर्थ काय? जी पब्लिकच्या हेल्थशी डील करते, बरोबर आहे का? Yes, sir. विच डील्स विथ द हेल्थ ऑफ Public. पब्लिक, राईट? मग पब्लिकच्या हेल्थशी डील करणारं मेन सोर्स जे काय, वॉटर आहे, बरोबर आहे? Waste water. वॉटर, नॅचरली अवेलेबल वॉटर, पिण्याचं पाणी. सो दॅट वॉटर शुड बी clean, it should not be polluted and properly treated water, बरोबर आहे का? ते पाणी कसं असलं पाहिजे? शुद्ध पाणी प्यायला आवडतं की अशुद्ध आवडतं? Pure, sir. Obviously everyone says it's pure water. So for this pure water, it requires treatments on it, जे की ज्याला आपण वॉटर ट्रीटमेंट म्हणतो. आणि हे वॉटर ट्रीटमेंट कुठे केलं जातं? तर त्याचे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स असतात. लक्षात येतं? Yes, sir. हा. सो दिस एन्व्हायरमेंटल, मग हे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट जे असतात त्याचं प्लॅनिंग आणि डिझायनिंग, त्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटचं प्लॅनिंग आणि डिझायनिंग, मग वॉटर ट्रीटमेंट करण्यासाठी कुठले कुठले युनिट्स लागतात? देयर मे बी व्हेरी डिफरंट युनिट्स. एरिएशन असेल, कोॲग्युलेशन असेल, फिल्ट्रेशन असेल. लक्षात येते? ह्या सगळ्या युनिट्स प्लॅनिंग, डिझायनिंग हा कोण करणार आहे? सिव्हिल इंजिनियर करणार. आणि तो कुठल्या ब्रँचच्या अंडर येतो? Environmental engineering. एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग. सो डू यू गॉट, ओके, एक जनरल क्वेश्चन विचारतो. आतापर्यंत तुम्हाला समजलं का मग आपण कुठल्या ब्रांच मध्ये काय डिस्कस करतोय, काय नाही डिस्कस करतोय, किंवा काय असतं कुठल्या ब्रांच मध्ये? Yes, sir. I hope these things are clearly understood by you people. तसंच मला सांगा, एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये आपण काय बघणार आहोत ते मी सांगितलं तुम्हाला आता. त्याची एक ब्रँच आहे पब्लिक हेल्थ इंजिनिअरिंग, म्हणजेच वॉटर ट्रीटमेंटच्या ज्या काही प्रोसिजर आहेत किंवा वॉटर ट्रीटमेंटचे युनिट्स, त्याचं प्लॅनिंग आणि डिझायनिंग, हे कुठल्या ब्रँचच्या अंडर येतं बाळांनो? Public health. हा, पब्लिक हेल्थ किंवा एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग. मग त्यामध्ये अजून काय आहे बघा. सो बघा, आता काय झालंय, इंडस्ट्रियलायझेशन मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे पॉप्युलेशन ग्रोथ झाली, अर्बनायझेशन झालं, कन्स्ट्रक्शन वाढलं, त्यामुळे एन्व्हायरमेंट काय झालं? पोल्यूट झालं, बरोबर आहे का? पोल्युशन वाढलं की कमी झालं? वाढले. कुठलं पोल्युशन वाढलंय? वॉटर पोल्युशन Air. वाढलं, Air.
नॉईज. करेक्ट, नॉईज पोल्युशन वाढले. मग ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या गोष्टींवरती कुठेतरी आपल्याला कुठेतरी आळा बसला पाहिजे, बरोबर? येस ऑर नो? कुठेतरी त्या गोष्टी कंट्रोल झाल्या पाहिजे. लक्षात येते? हा, मग ह्या गोष्टी कमी केल्या पाहिजेत आपण. तर त्यासाठी एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग ही ब्रांच इट डील्स विथ दी टेक्नॉलॉजीज अँड फॅसिलिटीज विच आर एंगेज्ड इन रिड्युसिंग पोल्युशन. बघा, हे स्टेटमेंट खूप गरजेचं आहे. कुठलं स्टेटमेंट? Okay, wait, I will mark that statement. Environmental engineering deals with the technologies and facilities which are engaged in reducing pollution. Okay? लक्षात येते बाळांनो? येस सर. हा, मग ह्यामध्ये काय काय इम्पॉर्टंट आहे या एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये? बघा, दिस एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग इन्क्लूड्स, काय इन्क्लूड करते? इट इन्क्लूड्स डिझाइन, construction and maintenance of water treatment plant. Water treatment plant माहिती आहे बाळांनो तुम्हाला? जलशुद्धीकरण केंद्र असं आपण म्हणतो त्याला मराठीत. येस. In almost city and town there is at least one water treatment plant. असतो की नाही? येस सर. हा. Waste water treatment plant. What is waste water? आपण वेस्ट वॉटर म्हणजे पण काय हे डिस्कस केलं. बरोबर आहे का? काय वेस्ट काय असतं? What is waste water? ज्या वॉटर मध्ये जास्त बॅक्टेरिया, मायक्रो ऑर्गॅनिझम हे असतात. Okay. Anything else? सांडपाणी. Yes, सांडपाणी. मग सांडपाणी कुठून तयार होतं? फॅक्टरीज वगैरे मधून येणार पाणी. गुड, फॅक्टरीज मधून होतं. फक्त फॅक्टरीज मधून होतं का? नो सर. आपल्या घरातल्या बाथरूम, टॉयलेट्स, किचन मधले जे पाणी असतं ते पण वेस्ट वॉटर म्हणूनच गणलं जातं ना? येस सर. त्या पाण्यावरती पण, ज्याला आपण वेस्ट वॉटर म्हणतो, त्या पाण्यावरती पण आपण ट्रीटमेंट करतोय. मग अशा प्लांट्स जिथे ट्रीटमेंट केली जाते हे वेस्ट वॉटरची, तिथं वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट म्हणतात. ओके सर. तुमच्यापैकी कॉलेजला प्रत्यक्ष ऍडमिशन घ्यायला किती लोक आले होते? आय गेस ऑलमोस्ट सगळे आले असतील. येस सर. सो कॉलेजला येताना गोपाळपूरच्या तिथे एक प्लांट आहे बघा, तो वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आहे. आता तुम्ही यावेळेस ऑब्झर्व केले नसेल, नेक्स्ट टाइम जेव्हा तुम्ही येत असाल तेव्हा तुम्हाला कॉलेजकडे येताना राईट हँड साइडला वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट दिसेल. ओके? येस. तर दोन गोष्टी तर झाल्या. कुठल्या दोन गोष्टी होत्या? एक म्हणजे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट अँड सेकंड वन वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. पण एवढंच आहे का वॉटर ट्रीट करून आपल्याला फक्त तिथंच ठेवायचं आहे का? नो सर. वॉटर करायचं. फक्त प्लांट मध्येच ठेवायचं आहे का आपल्याला? नो सर. मग काय केलं पाहिजे? ते डिस्युटिलाइज. काय केलं पाहिजे? डिस्ट्रीब्युशन. डिस्ट्रीब्यूट केलं पाहिजे. कुणाला डिस्ट्रीब्यूट करायचंय वॉटर? टू अस, आपल्या लोकांना. लक्षात येते? येस. मग त्यासाठी वॉटर डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क आपल्याला डिझाईन केलं पाहिजे.
बघा कसं आहे वॉटर डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क डिझाईन करणं. म्हणजे मला सांगा, नदीचं पाणी डायरेक्ट तुमच्या घरात येतं का? थ्रू पाईपलाईन. हा, का नदीतून डायरेक्ट नदीत पाईपलाईन टाकली की डायरेक्ट तुमच्या घरात पाईपलाईन, घरापर्यंत पाईपलाईन आहे, असं काय आहे का? चंद्रभागेतून डायरेक्ट पाईपलाईन टाकली आमच्या घरी आली बघा पाणी, असं असतं का? Such things never happen. असं कधी नसतं, बरोबर आहे की नाही? हा, मग ते जो काही सोर्स असेल वॉटरचा, तिथून ते पाणी आपण with the help of various pumps or motors we lift that water and bring to water treatment plant. बरोबर आहे? येस. हा, मग तिथून ते पाणी ट्रीट करून, लक्षात येते, तिथून ते पाणी आपण ट्रीट करणार आणि ट्रीट करून ते ग्राउंड वॉटर रिझर्वायर किंवा इलिव्हेटेड स्टोरेज रिझर्वायर, जे पाण्याचे टाके असतात ना, तुमच्या प्रत्येक कॉलनीत किंवा 2-3 कॉलनीत मिळून एक जी पाण्याची टाकी असते ना, तिथं आपण काय करणार, हे पाणी डिस्ट्रीब्यूट करणार आणि तिथून विथ द हेल्प ऑफ पाईपलाईन नेटवर्क इट कम्स टू युअर हाऊस. समजतंय? येस. Yes, sir. So whether this procedure is clear to everybody? Yes, sir. हाँ, ठीक है. So that is water distribution network. Water distribution network पण कशात येणार आहे? एन्व्हायरमेंट ब्रांच मध्ये येणार आहे. ओके, वॉटर डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क. जसं वॉटर डिस्ट्रीब्युशनचं पण नेटवर्क असतं, तसं सिवरेज सिस्टीम पण असतं. काय सांगाल सिवरेज सिस्टीम म्हणजे काय? तुमच्या जे घरातलं वेस्ट वॉटर आहे, किचन वेस्ट असेल किंवा बाकीचे जे काय वेस्ट असेल, ते थ्रू पाइप्स और थ्रू सिवरेज सिस्टीम आपण बाहेर प्रोव्हाइड करत असतो, म्हणजे म्युनिसिपलला प्रोव्हाइड करत असतो. लक्षात येते? येस. Yes, sir. So for that we need to design the sewerage system. आणि मग हे sewerage system जे आहे, it also comes under the category of कुठल्या category? This branch environmental engineering. Okay? मग बघा त्यामध्ये अजून सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पण आहे. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट इन टाउन्स अँड सिटीज. ठीक आहे. सो मेनली ही जी पब्लिक हेल्थ इंजिनिअरिंग ब्रांच आहे, इट डील्स विथ वॉटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वॉटर डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क अँड सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. लक्षात आलं बाळांनो? Yes. Sir. Yes, sir. So is there any doubt? No, sir. Shall we go ahead? Yes. एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग ब्रांच समजली का सगळ्यांना बाळांनो? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट ब्रांच आहे टाउन प्लॅनिंग आहे. नेक्स्ट ब्रांचचं नाव काय? Town planning. Planning. टाउन प्लॅनिंग आहे. ओके, बघा नावातच आहे टाउन प्लॅनिंग. म्हणजे आपल्याला काय करायचं, एक गाव प्लॅन, एखादं शहर प्लॅन करायचं. मग एखादं शहर जर प्लॅन करायचं असेल तर त्यात कुठल्या कुठल्या गोष्टी असल्या पाहिजेत?
hospital, school, college, park, Correct. Water, electricity, residential apartments, Correct. shopping complex, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, temples. ह्या सगळ्या युटिलिटीज झाल्या. रोड्स वगैरे असले पाहिजेत का नाही, रोड प्रॉपर ड्रेनेज, Yes, रोड sir. लाईट, Yes, sir. या गोष्टी. Bus stand, railway stand. हा ओके. तर टाउन प्लॅनिंग म्हणजे काय? तर इट इज द प्लॅन्ड अँड कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टाउन. एक प्रॉपर प्लॅनिंग केलंय आणि कंट्रोल्ड ग्रोथ म्हणजे सपोज मला एखादं शहर वसवायचं आहे, तर मी काय करणार, मी एक ठराविक पॉप्युलेशन साठी ते टाउन डिझाईन करणार. म्हणजे तेवढ्या पॉप्युलेशन साठी डिझाईन करण्यासाठी मला कुठल्या कुठल्या फॅसिलिटीज लागतील त्या शहरात, या गोष्टींचा मी प्लॅन करणार. लक्षात येते बाळांनो? Yes, sir. Yes, sir. सो इट इज द प्लॅन अँड कंट्रोल ग्रोथ ऑफ टाउन. कसं करणार आहे मग ते मी? सो हाऊ I can achieve that by dividing the town into different land uses and regulating building construction to provide better environment for the people of the town. मग काय करणार आहे, जो काही लँड आहे त्याचा प्रॉपर युटिलायझेशन किंवा ते लँड वेगवेगळ्या ठराविक ह्याच्यासाठी डिवाइड करणार आहे आणि जे काय बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनचे रेग्युलेशन्स आहेत ते प्रॉपरली फॉलो करणार आहे. लक्षात येतंय बाळांनो? Yes, sir. Yes. का लँड डिवाइड करत असेल? सपोज मी एखादं टाउन प्लॅन करतोय, म्हणजे प्रत्येक लँडला मी रेसिडेन्शियल साठी जागा दिली पाहिजे का? सगळीकडे घरच बांधले पाहिजेत का? No, sir. नो. म्हणजे ते प्रॉपर टाउन प्लॅनिंग होईल का? सर प्रत्येक ठिकाणी जर मी रेसिडेन्शियल बिल्डिंग किंवा अपार्टमेंटच बांधलं त्या टाउन मध्ये, सो इज इट अ प्रॉपर टाउन प्लॅनिंग? कॅन वी से? No. no sir. No. So for that, I need to divide this land into for the different use. And I should also follow all the building regulations there. Okay? मग जेव्हा मी एखादं टाउन ची लँड वेगवेगळ्या ह्याच्यासाठी प्लॅन करतो किंवा डिवाइड करतो, मग ते कशा कशासाठी डिवाइड केले बघा. इट इज डिवायडेड इंटू रेसिडेन्शियल, कमर्शियल, रिक्रिएशनल अँड इंडस्ट्रियल झोन्स. किती पार्ट मध्ये डिवाइड केले मी? 4. 4. त्यातले तुम्हाला रेसिडेन्शियल समजतंय? Yes. हा. कमर्शियल समजलं? कमर्शियल Yes, sir. काय असेल? कमर्शियल म्हणजे कमर्शियल बिल्डिंग असतील. त्यामध्ये काय काय येणार, कोण सांगेल? Office. करेक्ट, ऑफिसेस. गुड. अजून काय काय येईल? School, colleges, बरोबर आहे. Hospitals. हा, गुड, व्हेरी गुड. हॉटेल येतील का सर? हॉटेल पण कमर्शियल्स असणार आहेत. हॉटेल्सला आपण रेसिडेन्शियल मध्ये ठेवू. ऑफिसेस येतील. वेगवेगळे फंक्शन हॉल्स. गव्हर्नमेंट ऑफिसेस असतील, बँक्स असतील, स्कूल्स असतील, या सगळ्या कमर्शियल. रिक्रिएशनल म्हणजे काय? रिक्रिएशनल रिक्रिएशनल ऐकलाय कधी शब्द?
रिक्रिएशनल म्हणजे मनोरंजन. मग कुठले असतील होते? थिएटर्स असतील, सिनेमा हॉल्स, सिनेमा हॉल्स, ऑडिटोरियम्स. लक्षात येतं? प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड मे बी आणि इंडस्ट्रियल झोन्स. मग अशा प्रकारे मी ते शहर डिवाइड केलं वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये. मग त्यामध्ये मला बायलॉज फिक्स करायला पाहिजेत. फ्लोअर स्पेस इंडेक्स या गोष्टी मी नंतर तुम्हाला सांगेल डीप मध्ये. फ्लोअर स्पेस इंडेक्स आणि बायलॉज तर आपण त्या दिवशी मी थोडीशी तुम्हाला आयडिया दिली. फ्लोअर स्पेस इंडेक्स आणि बायलॉज काय करतात? गाईड करतात कशासाठी? फॉर बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन. आणि रेग्युलेशन पण देतात, प्रोव्हाइड करतात. लक्षात येतं? Yes. Okay, so for the towns and cities, master plan for the town planning schemes are prepared for the future growth of the town in better way. मग आता मी समजा 10,000 पॉप्युलेशन साठी एखादं टाउन, असं 1 लाख पॉप्युलेशन साठी एखादं टाउन डिझाईन केलं. 10 वर्षांनी पण 1 लाखच पॉप्युलेशन असेल का? नो सर. नाही. ऑब्विसली not. आता भारताची लोकसंख्येच्या बाबतीत प्रगती बघता हे कदापि शक्य नाही. बरोबर आहे का? Yes. Yes, sir. तर मला फक्त मग त्या पुरतं किंवा 1-2 वर्षापुरतीच ते टाउन प्लॅन करायचं आहे का? तर नाही. फॉर No. अपकमिंग 10 to 20 years आय नीड टू प्लॅन दॅट सिटी. सो वाढत्या पॉप्युलेशनचा विचार करून मग फ्युचर ग्रोथ कशी करता येईल ह्या पण गोष्टी मला प्लॅन करणं म्हणजे ते कुठल्या ब्रँचच्या अंडर येणार आहे? Town. Planning. Town planning. करेक्ट. ओके. हा. So planning of large area covering several towns and villages is known as the regional planning. त्याला आपण काय म्हणतो? Regional planning. Regional. So I guess तुम्हाला ही ब्रांच समजली असेल, यामध्ये काय करायचं थोडस आयडिया आली असेल. Yes, sir. Yes, sir. So let us go to the next slide, which is architecture and town planning. काय हो? Architecture and town planning. थोडक्यात इथं सांगितलंय बघा. बघा, जसं सिव्हिल इंजिनियर असतो तसंच आर्किटेक्चर असतो, तुम्हाला माहित असेल. Yes, sir. हा. So can you tell me what is the difference between that civil engineering and architecture? सांगू शकाल का थोडस? सिव्हिल इंजिनिअरिंग मी तुम्हाला सांगितलं ऑलरेडी काय. आर्किटेक्चरचा रोल काय असतो एखादं घर बांधण्यात? डिझाईन करायचं असतं आर्किटेक्चरने. बरोबर आहे. आर्किटेक्चर बिल्डिंग कशी म्हणजे चांगली दिसेल किंवा त्याच्यामध्ये कसं वेगळं स्ट्रक्चर होईल हे बघतात. आणि जे सिव्हिल इंजिनियर्स असतात ना, ते त्याचं कन्स्ट्रक्शन करतात, म्हणजे ते बांधायचं कसं किंवा त्याला किती मटेरियल यूज लागतं. व्हेरी गुड. Giving external and internal beauty to the structure is the work of architecture. समजलं का? Yes. Giving beauty to the structure, how the appearance of that building or how the appearance of that structure looks very enhancing or looks very beautiful, that will be done by the architecture. मग सिव्हिल इंजिनियर काय करतो? सिव्हिल इंजिनियर builds that structure. Civil engineering mainly deals with the technical terms in that structure, की बाबा हा कॉम्पोनंट एवढा लोड घेऊ शकतो का, त्याची पोझिशन कशी असली पाहिजे, काय असली पाहिजे, किती पर्यंत लोड घेईल, कसा बिअर करेल, हे सिव्हिल इंजिनियरचं काम झालं. लक्षात येतं? Yes, sir. समजलं एक थोडक्यात डिफरन्स? Yes. Yes, sir. So
giving beauty to the building is the architecture, right? How he gives by enhancing the appearance and maintaining heritage. आणि प्रॉपर प्लॅनिंग ऑफ टाउन अँड सिटीज मध्ये काय बघा, प्लॅनिंग द लेआउट. बघा जेव्हा आपण एखादा प्लॉट जेव्हा आपण विकत घेतो, मोकळी जागा जेव्हा आपण विकत घेतो, प्लॉट विकत घेतो असं समजूयात, तेव्हा तिथं एक सिंगलच प्लॉट असतो का हवा आपला? No. प्लॉट्स असतात. नंबर ऑफ प्लॉट्स पाडलेले असतात म्हणजे त्याचा एक लेआउट असतो का? Yes. Yes. मग त्या लेआउट मध्ये तुम्हाला असं दिसेल की एक लोकेशन असतं त्या आपल्या ठराविक प्लॉटचं. सपोज आपला प्लॉट नंबर 60, त्याचं एक ठराविक लोकेशन आहे. मग त्या प्लॉट नंबर 60 ला किती रोड येतात, तिथं एंट्रन्स कसं आहे, लाइटनिंग कशी आहे, तिथं ड्रेनेज किती आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी लेआउट मध्ये असतात. सो प्रॉपर प्लॅनिंग दी लेआउट. तसंच आपल्याला मग एखाद्या शहराचं लेआउट तयार करायचं आहे. समजतं? इज इट क्लिअर? Yes. Yes, sir. देन प्लॅनिंग द रोड. एखादा टाउन आपण प्लॅन करत असेल तर रोडचं पण प्लॅनिंग केलं पाहिजे. प्लॅनिंग द रोड, करेक्ट. मग सेपरेटिंग द कमर्शियल, रेसिडेन्शियल, अकॅडमिक अँड इंडस्ट्रियल एरिया. हे तर आपण लास्ट स्लाइड मध्ये तुम्हाला सांगितलं मी. प्लॅनिंग ग्रीन बेल्ट काय असेल हो? प्लॅनिंग ग्रीन बेल्ट ट्रीज साठी. Not harmful for nature. Yes, which is not harmful for nature. प्लॅनिंग ग्रीन बेल्ट म्हणजे काय, तिथं आपण निसर्गाचं संवर्धन केलं पाहिजे, ट्रीज प्लांट्स केले पाहिजेत. लक्षात येतं? थोडीशी जागा आपण गार्डनला सोडली पाहिजे, गार्डन्स प्रोव्हाइड केले पाहिजेत. राईट. देन प्लॅनिंग सिवेज डिस्पोजल युनिट्स. सिवेज किंवा वेस्ट वॉटर आपलं डिस्पोज व्हायला पाहिजे ना प्रॉपरली, का घरातच डिस्पोज करतो आपण? No, sir. नो. सो इट शुड बी डिस्पोज्ड आउटसाइड. मग कुठं एखाद्या शहराच्या लांब ठिकाणी नेऊन, जिथं पॉप्युलेशन कमी आहे किंवा नाही आहे असं, अशा जागेत. करेक्ट. त्या ठिकाणी सिवेज डिस्पोजल किंवा सिवेज डिस्पोजल युनिट्स आपण प्लॅन केले पाहिजेत. देन प्लॅनिंग वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट अँड वॉटर स्टोरेज युनिट्स. या सगळ्या गोष्टी एखादी सिटी डेव्हलप करण्यासाठी किंवा प्लॅन करण्यासाठी गरजेचे असतात. इज इट क्लिअर नाउ? Yes, sir. Okay, next, another very important branch, which is the surveying. Next important branch नाव काय हो? Surveying. Survey. सर्वे करतो म्हणजे काय करतो आपण? थोडक्यात सांगा मला. सर्वे करतो म्हणजे काय करतो? काउंटिंग. ओके, एक प्रकारचं काउंटिंग. ठीक, काउंट करतो. अजून काय म्हणते? Collect data. कलेक्ट डाटा. व्हेरी गुड. And analysis of data. अनालिसिस ऑफ डाटा. बरोबर आहे. ते कधी, जेव्हा आपल्याकडे डाटा कलेक्ट झाल्यानंतर. बघा, सर्वेइंग जर मला सिव्हिल इंजिनिअरिंग टर्म मध्ये ही जर ब्रांच सांगायची असेल तर त्याचा ऑब्जेक्ट काय बघा. तर सर्वेचा जो ऑब्जेक्ट आहे तो काय, कलेक्ट इथे लिहिलं बघा, टोपोग्राफिक डाटा. टोपोग्राफिक डाटा म्हणजे काय, तर
लँड सर्वे करायचा आहे. काय करायचं आहे? Land, sir. Land survey. While constructing the road, you might have seen some people are standing with this instrument. Yes, sir. जेव्हा रोड कन्स्ट्रक्ट होत असतो तेव्हा तुम्ही असं पाहिलंय का? काही लोक असं हे इन्स्ट्रुमेंट घेऊन त्या टेलिस्कोप मधून काहीतरी बघत असतात. येस सर. कधी ऑब्झर्व केलं? Yes. हा. Yes, sir. तर काय असतं हो ते? काय करत असतात नेमकं? काय व्हॉट इज युअर ओपिनियन? measurement, हो, व्हेरी गुड. मेजरमेंट्स. सर्वे करत असतात. कसला सर्वे करत असतील? Design length and width of road, करेक्ट. लेंथ अँड विड्थ ऑफ रोड म्हणजेच ते एक प्रकारचं लेवल. रोड आपला कधी खालीवर असतो का? No. लेवल रोड हवा की नाही? सो दॅट लेवलिंग इज अचीव्ड विथ द हेल्प ऑफ दिस instrument. That leveling is achieved with the help of this instrument. त्याला लेवलिंग इन्स्ट्रुमेंट्स म्हणतात. ठीक आहे. मग कुठं मग मेजरमेंट्स घ्यायचे. कुठं आपल्याला जिथं खड्डा आहे तिथं आपण माती भरून घेणार, जिथं माती आहे तिथं प्लेन करून घेणार. सो ह्या सगळ्या गोष्टी करणं म्हणजे काय करणं? सर्वे करणं. बरोबर आहे. yes सपोज sir, रोड मुंबई नागपूर रोड कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे. तर मी आधी लँडचा सर्वे करणार. लँडचा सर्वे करणार म्हणजे काय? मुंबई नागपूर मला जर रोड कन्स्ट्रक्ट करायचा असेल तर शॉर्टेस्ट रूट कसा मिळेल मला हे बघणार की नाही मी? येस और Yes. yes. So I am getting the details, I am collecting this data. म्हणजेच मी काय करतोय? सर्वे करतोय का? Yes. सर्वे करतोय. Yes, sir. मग त्या केसमध्ये मला लँड अक्वायर केली पाहिजे. रोड कन्स्ट्रक्ट करायचं म्हणजे लँड अक्वायर केली पाहिजे. मग लँड अक्वायर करण्यासाठी कुठल्या लँड अक्वायर केला पाहिजे हा पण एक सर्वे झाला. जेणेकरून माझा मार्ग लवकरात लवकर मिळेल. मुंबई पासून नागपूर मला लवकर काढता येईल असा शॉर्टेस्ट रूट वरच्या लँड मला अक्वायर केल्या पाहिजेत. एम आय राईट? Yes, sir. बरोबर आहे? हा. तर बघा मग सर्वे करतो म्हणजे काय करतो आपण? आता हा झाला लँड सर्वे झाला. मग त्याच्यानंतर मी बघणार की किती किलोमीटरचा रोड मला प्रोव्हाइड केला पाहिजे. तो पण एक प्रकारचा सर्वे. कुठे कुठे टोल स्टेशन असले पाहिजेत. बरोबर आहे का? मग माझ्या त्या मार्गामध्ये मग प्रत्येक ठिकाणी मला सांगा कंटिन्युअसली स्ट्रेटच रोड मिळेल का? no sir, No, sir. हा. मग कुठे कर्ज आहेत ते पण बघितलं पाहिजे. कुठे वळण आहेत किंवा एखाद्या ठिकाणी जर हिल असेल तर मला तिथं घाट सेक्शन मधून जावं लागेल. ते प्रोव्हाइड करावं लागेल मला. या गोष्टी पाहिल्या पाहिजेत की नको? Yes, sir. सो दॅट इज नथिंग बट वी कॉल इट ॲज काय म्हणता येईल त्याला आपल्याला? Survey. ऑब्जेक्ट काय बघा त्याचा? टू कलेक्ट टोपोग्राफिक डाटा. टोपोग्राफी म्हणजे लँड रिलेटेड डाटा मला फाइंड आउट करायचा आहे. ओके. देन हा डाटा मिळाला म्हणजेच काय करतो मी यामध्ये? वी मेजर अँड आयडेंटिफाय द एक्झॅक्ट लोकेशन अँड द स्पेसिफिकेशन्स ऑफ फीचर्स ऑफ दॅट एरिया ऑफ द लँड. काय करतो आपण? वी मेजर and identify the exact location and specification within the area of the land. समजतं का बाळांनो? yes sir,
मग then after this survey there is a calculation and analysis of the data. आणि जो काय सर्वे मधून डाटा मिळालाय तो प्लॉट करणं, त्याच्यावरून मॅप तयार करणं. सिंपल आहे. समजा मला एखाद्या आपल्या घरात वॉटर पाईपलाईन टाकायची, मग त्याच्यासाठी सुद्धा ती वॉटर पाईपलाईन कुठून कुठपर्यंत टाकली पाहिजे हा पण एक प्रकारचा सर्वे झालाच ना. मग त्याला स्लोप कसा दिला पाहिजे जेणेकरून वॉटर प्रॉपरली घरातून बाहेर जाईल. लक्षात येते? Yes, sir. हा, मग हा पण एक प्रकारचा सर्वे झाला. सो वी विल डिस्कस दिस सर्वेइंग इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, Yes. Yes. we will stop for today. So I will call the absent numbers only. Hmm. 12. Whether 12 is present? Okay. 12, 14. 18, 19, 20. 18, 19, 20. 22. 33. 43. 63 आहे का? Okay. So with this we will stop for today. Thank you. Thank you everyone for attending the session. See you in the next lecture.